اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمارا رب ہمیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کی خوبصورت تعریف ارشاد فرمائی ہے۔ ہی الخوف من الجلیل، یہ اس عالی مرتبت ذات باری کے خوف کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے تقوی۔ وہ صرف ہمارا خالق ہی نہیں، ہمارا مالک و رب ہی نہیں، ہمارا محبوب بھی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اپنے رب کو ٹوٹ کے چاہتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں اپنے رب سے۔ تو جس سے محبت کی جائے تو اس کی ناراضگی سے ڈرا جاتا ہے، اس کے تو تھوڑے سے تیور بدل جائیں، اس کا التفات کم ہو جائے تو زندگی اجڑنے لگتی ہے۔ تو اللہ کا خوف وہی مانا کہ اس کی نارضگی سے ڈرا جائے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائے والعمل بالتنزیل، اور اترنے والی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پہ عمل کرنے کا نام تقوی ہے۔ اور پھر فرمایا والقناعۃ بالقلیل، اور تھوڑے پر قناعت کرنا۔ اللہ اگر زیادہ عطا فرما دے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور شکر کرنے سے نعمت فزون تر ہوتی ہے، نعمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن اگر اللہ زیادہ عطا نہیں فرماتا تو وہ خوب جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کس جگہ رکھنا ہے، تو بندہ اس پہ راضی رہے کہ میرے مالک میں اس پہ راضی ہوں جس جگہ تو مجھے رکھنا چاہتا، تو اس کو قناعت کہتے ہیں۔ اور یہ تقوی ہے کہ اللہ پر بندہ ایسے راضی ہو جائے کہ اس کی عطا کردہ ہر نعمت پر وہ زیادہ ہے تب بھی راضی ہو، کم ہے تب بھی راضی ہو۔ تو جب اللہ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی تقسیم پہ بھی بندہ راضی ہوتا ہے۔ اور جس کو صبر کی دولت نصیب ہو گئی اس کی زندگی سوتی ہو گئی، اور جس کے پاس صبر کی دولت نہیں ہے، قناعت کی دولت نہیں ہے، وہ کھرب پتی بھی بن جائے نفس کی کمینگی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ بریک تو ہے ہی نہیں یہاں۔ جتنا بھی مال و دولت مل جائے اگر قناعت نہیں ہے تو پھر تو انسان کی پیاس اور بھوک ہی نہیں مٹتی، ختم ہی نہیں ہوتی خواہش۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تقوی اللہ جل شانہ کی خشیت کا نام ہے۔ تقوی قرآن مجید پر عمل کی توفیق کا مل جانا ہے۔ تقوی اللہ کے دیے پر راضی ہو جانا ہے۔ چوتھی چیز جو تقوی کا جز آپ نے بیان فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، جو رحلت کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اس کے لیے تیاری، یہ تقوی ہے۔ اگر ہمیں یہ چار چیزیں نصیب ہو گئی تو سمجھو اللہ نے تقوی کا نور نصیب فرما دیا۔ اور یہ میرا اور آپ کا مقصود ہے، ہمیں جن نیکیوں کی ترغیب دی گئی ہے ان میں سے سب سے بڑی نیکی ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم متقی بن جائیں۔ تقوی کی ایک اور تعریف بھی کی گئی ہے اور وہ بہت خوبصورت تعریف ہے کہ تمہارا رب تمہیں جہاں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں پائے جاؤ، اور تمہارا رب جہاں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تم وہاں نہ پائے جاؤ، تقوی اسے کہتے ہیں۔ تمہارا رب تمہیں مسجد میں دیکھنا چاہتا ہے 5 وقت، تمہارا رب تمہیں خیر کے کاموں میں دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں بیمار کے سرہانے دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب برہنہ بدن اور بھوک اور پیاس سے تڑپتے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کی دہلیز پر پہنچا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں خیر کے کاموں میں منہمک دیکھنا چاہتا ہے، وہاں تم پائے جاؤ، وہاں سے غیر حاضری نہ ہو۔ اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا تو وہاں تم پائے ہی نہ جاؤ۔ تمہارا رب تمہیں کسی ایسی جگہ پہ نہیں دیکھنا چاہتا جو تمہارے منصب پہ لائق نہیں ہے، اس نے تمہیں دستے قدرت سے بنایا ہے، اللہ اکبر۔ تو وہ کیسے اپنے شاہکار کو کسی گندی جگہ میں دیکھنا چاہے گا، کسی غلاظت کے ڈھیر پہ دیکھنا چاہے گا؟ جہاں بدکاریوں کا ماحول ہوگا وہ اپنے شاہکار کو وہاں کیسے دیکھنا چاہے گا؟ تو تقوی یہ ہے جہاں تمہارا رب تمہیں دیکھنا چاہے وہاں تم پائے جاؤ، اور جہاں تمہارا رب تمہیں نہ دیکھنا چاہے وہاں تم موجود نہ پائے جاؤ۔ اگر یہ دولت حاصل ہوگی تو سمجھو اتقاء کا نور نصیب ہو گیا۔ روزہ صرف اکل و شرب سے رک جانے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے کانوں کو بھی روزہ دار بنانا ہوتا ہے، اپنی زبان کو بھی روزہ دار بنانا ہوتا ہے، اپنی آنکھوں کو بھی روزہ دار بنانا ہوتا ہے۔ تمہارا ایک ایک عمل، تمہارا ایک ایک رویہ، تمہاری ایک ایک حرکت، تمہاری ایک ایک سکنت روزے سے ہو جائے۔
तो ये पूरा जिस्म सर से लेकर पांव तक जब रोजादार होगा तो फिर वही रोजा है जिसके बारे में फरमाया गया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन। सुनो सुनो, अगर रोजा हो तो फिर उसका जमाल क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है। फरमाया अल्लाह रोजा रखने के लिए जो सहरी करने बैठते हैं उन पे रहमतों का नुज़ूल फरमाता है कि ये बंदा अब रोजा रखने लगा है, अब इसकी आंख नहीं भटकेगी, अब इसका ख्याल नहीं बहकेगा, अब इसकी सोचों में आवारगी नहीं आएगी, अब इसकी जुबान झूठ नहीं बोल सकती, ग़ीबत नहीं कर सकती, ये किसी का बुरा नहीं सोच सकता। इसके उठने वाले कदम खैर की तरफ ही जाएंगे और इसके उठने वाले हाथ जुल्म जबर और जौल से बाज रहेंगे। अब ये अपने आप को रोजे के हिसार में लेके आ रहा है और तकवे के नूर से माला माल हो रहा है, तो अल्लाह खुद भी और फरिश्तों को भी हुक्म देता है, मेरा बंदा सहरी करने बैठा है, तुम इसके ऊपर रहमत निछावर करो। क्या लम्हे होते हैं जब अल्लाह रहमत बंदों के ऊपर निछावर कर रहा हो। लेकिन जिसने रोजा सिर्फ भूख और प्यास का ही रखा, रोजे की मकसदियत को ही न समझा, तो अल्लाह के महबूब का फरमान सुन लीजिए। एक तो ये है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन, और दूसरा फरमाया मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी यदा तामम व शराबा। जिसने झूठ और बुरे काम नहीं छोड़े, उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। वो भूख काटे प्यास काटे, अल्लाह को इसकी कोई जरूरत नहीं, चूंकि ये खुराक बचाओ मुहिम तो है ही नहीं। वो तो मोमिन के रिस्क में इजाफा कर देता है, वो चाहता है कि तुम फिर रोजे से हो। अल्लाह अकबर। फरमाया रोजादार जब किसी से बात करे और वो आगे से उलझ ना जाए, तो फरमाया रोजादार आगे से एक ही जुमला बोले इन्नी साइमुन, मैं रोजा रखा हुआ है। तो जब मैं रोजा रखा हुआ है तो तुम लड़ना चाहते भी हो तो मैं नहीं लड़ सकता। अल्लाह अकबर। ये जात की लड़ाई है, यानी अपनी जात के लिए मैं नहीं लड़ सकता। और अल्लाह के लिए अगर तलवार उठाने की बात हो फिर बदर वालों को देख लो, हालत रोजा के अंदर भी अल्लाह के दीन के परचम को कैसे ऊंचा करते हैं। तो तकवा क्या है? तकवा अपने आप को उन गुनाहों से बचाना है जो अल्लाह जल्ला शानुहु की नाराजगी का सबब व ज़रिया होते हैं। सूरह तलाक में इरशाद फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युस्रा। जो तकवा इख्तियार करता है फिर अल्लाह जल्ला शानुहु उसके काम आसान फरमा देता, जिंदगी सौखी हो जाती है। उससे डरने वाला फिर किसी और से नहीं डरता, उसकी फरमाबरदारी करने वाला आसूदगी में जिंदगी बसर करता है। फिर इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालों अगर तुम अल्लाह से डरने लग जाओगे, तकवा इख्तियार करने लग जाओगे, तो फिर क्या होगा? यजअल लकुम फुरकाना, वो तुम्हें फुरकान अता करे। फुरकान क्या है? हक को बातिल में तमीज करने की सलाहियत नसीब हो जाना, अच्छाई बुराई में नखेड़ा करने की सलाहियत का मिल जाना। कई लोगों को सारी जिंदगी मार्फत ही नहीं हो पाती कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है कि एक जाहिल बाबे के जाके कदमों में बैठे हुए होते हैं। ऐसे लोग कि जो अच्छे मुसलमान तो दूर की बात है, अच्छे इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है, जिन्होंने जनाबत का गुस्ल भी नहीं किया होता, तो कुछ लोग उनको भी अल्लाह का वली समझ रहे होते हैं। क्यों समझ रहे होते हैं? इसलिए कि ये खुद मुत्तकी नहीं है, अल्लाह इनको इम्तियाज करने की सलाहियत ही अता नहीं करता। तो फरमाया कि अगर कोई तकवे के नूर से माला माल हो जाता है, अल्लाह उसको फुरकान अता करता है, और ये बहुत बड़ी दौलत अल्लाह किसी बंदे को अता फरमाए। और वो क्या है? हक और बातिल में तमीज की सलाहियत, खैर और शर में इम्तियाज की सलाहियत। ये अल्लाह उस शख्स को अता फरमाता है जो इत्तिका के नूर से माला माल होता है। वयुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अल्लाह तकवे की बरकत से तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ भी फरमा देता है, तुम्हें सुथराइयां दे देता है। वयगफिर लकुम, और अल्लाह तुम्हें माफ भी फरमा देता है और तुम्हें गुफरान और रहमत के पर्दों में भी ढांप लेता। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरने लग जाता है, तकवा इख्तियार करने लग जाता है, अल्लाह उसके लिए मखरज पैदा कर देता है। कुछ लोग मुसीबत में फंसते हैं फिर सारी जिंदगी उससे निकल ही नहीं पाते। अल्लाह फरमाता है जो तकवा इख्तियार करता है, मुश्किलों से निकलने का उसे हम रास्ता अता फरमाते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी वो आसानी से निकल जाता है, उसके लिए हम ये करम नवाजी और ये रहमत और ये मदद और ये नुसरत फरमाई है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह उसको वहां से रिज्क देता है जहां से गुमान भी नहीं होता, उसे तसव्वुर भी नहीं होता कि यूं भी वो रिज्क के दरवाजे खोल सकता है।
تو فرمایا اللہ سے ڈرنا سیکھ لو، پھر تمہاری مشکلوں میں وہ راستے بھی کشادہ فرمائے گا، اور اللہ جل شانہ تمہارے لیے اپنی کرم نوازیوں کے در بھی کھول دے گا۔